कौन हारेगा कौन जितेगा, पंजाब ना हारे। लीडर जित जाते ने, पंजाब हार जाता। राजनीतिक पार्टियां जित जांदियां ने, पंजाब हार जाता। पंजाब का जितना जरूरी है। राजनीतिक लीडर वादे करते हैं, गल्लां पूरियां करते नहीं। किन्नियां सरकारां आईयां, किन्नियां गईयां, तुहानूं 1990 का किते नींह पत्थर दिख जू, किते 1980 का दिख जू, किते तुहानूं 2002 का दिख जू, 4 का दिख जू, 7 का दिख जू, जिहड़ा अज तक पूरे नहीं होया। तुसीं देखोगे पिंडां 'च नींह पत्थर लग्या, वो काम नहीं होया हुंदा। नींह पत्थरां दी पॉलिटिक्स ने लोकां 'च नफरत पैदा की है पोलीटिकल क्लास के प्रति। ये कल्ला किसानी का मुद्दा तो है ही है, ये कल्ला किसानी का नहीं है, बहुत सारा कुछ मिलिया होया। ये कोई शुभ संकेत नहीं आ। लोकतंत्र के अंदर कदे गैर राजनीतिक हो जाना चीज़ों का माड़ी गल है। चीज़ों का राजनीतिक रहना ही, राजनीतिक गवाही रहनी चंगी गल होंदी है। नहीं तो तानाशाही कित्थे आउंदी है। फौजां बगावत करके फौजां कब्जे कर ले, बहुत सारे मुल्कों च चिली दी उदाहरण, बहुत सारिया उदाहरण ने साडे सामने दुनिया भर के देशों दी। राजनीतिक गवाही इंपॉर्टेंट होंदी है, राजनेता होना बहुत इंपॉर्टेंट गल होंदी है। लीडर होण, लीडरलैस समाज कदे वधिया समाज नहीं होंदे। लीडरलैस समाज बहुत वड्डा घाण हो जाता है। पर लीडर लोगों के विश्वासयोग होण। पॉलराइजेशन की पॉलिटिक्स हमेशा करते रहे ने। पंजाब च भी लीडर धर्म के आधार के उत्ते हुंदी रही है, बाकी आधार के उत्ते भी हुंदी रही है, जात के आधार के उत्ते। खास तौर पर उत्तर प्रदेश बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते जात के आधार के उत्ते जिहड़ी हैगी राजनीति हुंदी है। बिहार च हुंदी है, पंजाब चों धर्म के आधार के उत्ते हुंदी रही है। तो देखना हुण यही आम आदमी पार्टी के दा किन्ने ठीक बैठते हैं। पर सैनी दी उन्होंने बड़ा अपराइट अफसर कह के कि पंजाब के अंदर अगर किसी ने खाड़कूवाद नूं रोकिया नहीं, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होना से, इस तरह की स्टेटमेंट दी है, तो वो एक तरह का हिंदू भाईचारे नूं दा ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वो हुंदा या नहीं हुंदा। कुंवर विजय प्रताप भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी तो ने। कुंवर विजय प्रताप दे नाल अनिल जोशी दे कदी भी वधिया टर्म्स नहीं रहे। कुंवर विजय प्रताप नहीं चाहते सी कि अनिल जोशी आम आदमी पार्टी चाहण, यानी उन्होंने कहा या नहीं कहा नहीं, पर उन्होंने एक स्नेहा सीगा। कुछ शब्द बोल, कुछ चीज़ां बोल के नहीं कही जांदियां होंदियां, कुछ स्नेहे वैसे दिते जाते हैं। देखो अनिल जोशी का जोड़ा फैसला गा, पहला तो वो एक तरह का जो आप इंटरव्यू कर रहे थे इसे स्टूडियो उन्होंने इंटरव्यू हो रहा सी, कह रहे थे नहीं अकाली दल से भी सवाल खड़े कर रहे थे, आम आदमी पार्टी से भी। पर राजनीति च बंदा अपना कन्वीनियंस देखता। एक शब्द आ राजनीति का, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। सिंबल की पॉलिटिक्स का इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भारत की राजनीति च बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। तो सिंबलों की राजनीति आइडियोलॉजी के आधार के उत्ते भी की जाती है, नॉन आइडियोलॉजी की भी की जाती है, और वख-वख रूपों च की जाती है। कांग्रेस की पॉलिटिक्स नूं कहा जाता सी सेंटर लैफ्ट पॉलिटिक्स। एक दौर जो सोवियत यूनियन उन्होंने रिलेशन सी, फिर सेंटर राइट भी हो जाती है। कांग्रेस हमेशा सेंटर राइट सेंटर लैफ्ट रही है। बीजेपी हमेशा सेंटर राइट ते हार्डकोर राइट भी है। पिछले दिनों के अंदर जो सिद्धू यूथ कांग्रेस की स्टेज पर गए, यूथ कांग्रेस की स्टेज पर उन्होंने किताब दी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की किताब आ। नेहरू की किताब जिन्होंने पढ़ी होवे, क्योंकि मैं वो किताब पढ़ी है, नेहरू की उस किताब के अंदर की है एक स्नेहा गा पूरा भारत कितनी डाइवर्सिटी है भारत के अंदर। तो चोणां आउंदियां ने ना, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है जी, चिन्हात्मक राजनीति, चिन्हां की राजनीति भारत हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। चाहे बुत्तां नाल जुड़ी होवे, चाहे वह थावां नाल जुड़ी होवे, चाहे वह लोकां नाल जुड़ी होवे। आइस ब्रेक हुई है जे कहना होवे। दूजा यह है कि एक डैडलॉक जिहड़ा बनया हुंदा गा, ये नहीं कि सिद्धू ते कैप्टन दोस्त बन गए ने या सिद्धू ते कैप्टन दे रिश्ते बहुत वधिया हो गए ने। एक पब्लिकली स्नेहा की जाता है, और एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी हुंदी है, मैक्सीमम कदे हो नहीं सकती इन्हां दी आपस च। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग घट्टो घट्ट, जिवें कि हाँ मंत्री कांग्रेस भवन बैठणगे। सिद्धू ने की कैप्टन नाल मुलाकात, फील्ड च नितरे सुखबीर बादल, अकाली दल च शामिल होए अनिल जोशी, आम आदमी पार्टी ने पूरिया सैनी दा पक्ष। इन्हां ही मुद्दिआं नूं राजनीति ਡੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਮਾਇਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हालांकि उन्होंने दोवां नूं पुछोगे कहणगे कि नहीं साडे रिश्ते ठीक ने, पर ये सारे जानते हैं कि सिद्धू ते कैप्टन दी ठीक नहीं है। सिद्धू जदों तो प्रधान बन के आया कैप्टन खुश नहीं है, तो ना ही सिद्धू कैप्टन की कारगुजारी
ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਰਕਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਜੂ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਮਿਨੀਮਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ, ਮਿਨੀਮਮ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਸਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆਪਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਰਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਮਾਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਾ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ। ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰੂਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਫਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਟ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਫਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਸਿੰਬਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਸ 'ਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਨੇ, ਆਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਉਸੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਰਾ ਦੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣ, ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਰ ਹੋਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੰਨੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25-25 30-30 40-40 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, RSS ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੋਆ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਗੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰੀ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ। ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੀਡਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਠੀਕ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਪਰਾਈਟ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਬੈਗੇਜ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ RSS ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ RSS ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ BJP ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1990 ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਿਖ ਜੂ, ਕਿਤੇ 1980 ਦਾ ਦਿਖ ਜੂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2002 ਦਾ ਦਿਖ ਜੂ, 4 ਦਾ ਦਿਖ ਜੂ, 7 ਦਾ ਦਿਖ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ BJP ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ BJP ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ। ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਵਾਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੀਡਰਲੈਸ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਾਰਨੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਰੋ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ।
ਜੇ ਸੋਚਣਗੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਫਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।